વિષય વૈરાગ્ય રમીની સાઠ। છાડું પતિ છાડું લબરાય, મન અભિમાન તટી દબ જાય। જીનલે ચોરી ભિક્ષા ખાય, સો બીરવા પલુ હાવન જાય। पुण्य संपत्तिओ पति को धावे, सो बीरवा संसार ले आवे। साखी झूठ झूठा के डारहु, मिथ्या यह संसार। ते ही कारण में कहत हो, जाते होय उबार। आनो भावार्थ के सांसारिक प्राणी पदार्थों प्रत्ये पोताना स्वामित्वनी भावना, मान मर्यादा अने बधाने लीधे मोटी मोटी डंफासो मारवानुं छोड़ी दो, तो तमारा मनना अभिमाननु बंधन तूटी जशे। जे लोको चोरीनो माल खाय छे अने काम करवामां सक्षम होवा छतां पण भीक्षा मागीने खाय छे, तेओ जाणे के भवबंधनना वृक्षने हर्युं भर्युं करे छे। अने जे लोको संसारी धन दौलत, मालिकपणु तथा मान मर्यादा माटे ज रात दिवस चिंतन कर्या करे छे अने तेना माटे दौड़ता रहे, तेमनी वासना तेओने फरीथी पाछा संसारमां लावे छे। संसारनी भौतिक वस्तुओ अंते तो जूठी ज छे, एटला माटे एने जूठी समजी एनो लोभ छोड़ी दो। आ संसार मिथ्या छे। मिथ्या एटले माटे कहूँ छूँ के तमे एनो राग छोड़ी दो कि जेथी तमारो उद्धार थई जाए। व्याख्या छाडू पति छाडू लबराय। माणस पोताने एवी वस्तु अने व्यक्तिओनो स्वामी माने छे जे बिलकुल तेनी छे ज नहीं। एक सेठजीए करोड़ोनी किंमतनु एक भवन बनाव्युं हतुं। तेओने ते भवननो पोताना पैसानो तथा कुटुंबनो घणो दमन हतो। गृह भोज पूरुं थई गयुं हतुं। उकरडामां पडेल पतराड़ा अने फूलડીનું अनाज हजी तो कूतरा अने काकड़ा खाई रह्या हता। एवामां सेठजी बीमार पड्या। दवाखानामां लई जवामां आव्या। त्यां 4 कलाकमां ज मरी गया। लाश घरे लावता सुधीमां तो सांज पड़ी गई। એટલે છોકરાએ કહ્યું કે લાશને મકાન ઉપર લઈ જવાની ઝંઝટ કરવી નકામી છે। છેવટે तो सवारे शमशान में तो लई जवाना ज छे। सेठनी लाश ने गेरेज में नीचे मूकी दीधी। शटर बंद करी दीधु। सवारे शमशाने जईने बाळी आव्या। आज छे संसारनी मालिकीना अहंकारनुं परिणाम। मायाना मदमां आंधळो माणस समझे छे के हूँ युवक छूं, सुंदर छूं, विद्वान छूं, धनवान छूं, मारे सुंदर पत्नी तथा संतान थी हूँ संपन्न छूं, मारा घणा बधा मित्र छे, मारी घणी मर्यादा अने सन्मान छे, मारा जेवो कोण छे वगैरे। परंतु ते विमोहित व्यक्ति जानती नहीं कि आने पूरुं थवामां के छूटी जवामां वार नहीं लागे। एटले सद्गुरु कबीर साहेब कहे छे कि आना माटे जे तमारा मनना मालिकपणानी भावना छे कि हूँ आ बधा प्राणी पदार्थोनो मालिक छूं, एने छोड़ी दो। एटलुं ज नहीं, जे आ मायावी वस्तुना मदमां तमे लवारो करो छो, गपाबाजी तमारी, खोटी वातो तथा लांबी लांबी डंफासो मारो छो अने एनु तमे अभिमान करो छो, एने पण छोड़ी दो। एक सज्जननी वात छे।
તેને ત્યાં જો 200 મણ ડાંગર થયું હોય તો ગામવાળાઓને કહેતો કે મારે 400 મણ થઈ છે. ગામની બહાર જાય તો કહેશે કે મારે તો 1000 મણ ડાંગર થઈ છે, તથા દૂર જાય તો 2-3 હજાર મણ પણ કહી દેતો. એકવાર એક ગામમાં જવાનું થયું. ત્યાં સત્સંગનો કાર્યક્રમ હતો. એક સજ્જન યુવક આવ્યો. તેણે કહ્યું, સાહેબ, શું કહું, સરપંચ માટે હું ચૂંટણીમાં ઊભો રહ્યો. લોકોએ મને દગો કરી અને મને હરાવ્યો. મેં પછી સામે કેસ દાખલ કર્યો. તેમાં 2700 રૂપિયાનો ખર્ચ થઈ ગયો. તે સજ્જન જતા રહ્યા. પછી તેમના જ મોટા ભાઈ આવ્યા. તેમણે કીધું, સાહેબ, નાનો ભાઈ વ્યર્થ ધન ફૂંકી રહ્યો છે. તેણે હમણાં કેસ દાખલ કરાવવામાં 500 રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા. તે ગયા પછી તેમના પિતાજી આવ્યા. તેઓ દુઃખી થઈને કીધું કે સાહેબ, શું કરું, નાનો છોકરો નકામું કામ કરે છે. તેણે સરપંચની ચૂંટણીમાં હારી જવાને કારણે સામેવાળા સામે કેસ દાખલ કર્યો. તેમાં તેને નકામા 50-60 રૂપિયાનો ખર્ચ કરી નાખ્યો. તેઓ ત્રણેય મીટિંગ કરીને નક્કી કરી લીધું હોત તો કે બધાએ આટલી જ રકમ કહેવી અને બધા જ 2700 રૂપિયા કહેવા તો સારું જ હતું ને. પરંતુ ખોટી વાત માટે મીટિંગ કરવી પણ અઘરું કામ છે. આપણા અસત્ય માટે આપણા જ લોકો આપણી ધૃણા કરે છે. ભલે તેઓ પણ અલગ અલગ મેળ વગરનું અસત્ય બોલતા હોય. અસત્ય મેળ વગરનું જ હોય છે. એકતા તો ફક્ત સત્યમાં જ છે. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે તમે છૂટી જનારી છણ ભૂંગર માયાની ડંફાસ ન મારો. આ રીતે જો માયાનું માલિકપણું, માયાનો રૂઆબ અને તેની ડંફાસ મારવાનું છોડી દેશો તો તમારા મનનો અહંકાર પણ મટી જશે. અહંકાર મટી જવાથી સ્વામીપણાનો રૂઆબ તથા ખોટાપણું પણ છૂટી જશે. એ બંનેનો એકબીજા સાથે સંબંધ છે. એમનામાંથી એક સમાપ્ત થઈ જાય તો બીજો એની મેળે જ સમાપ્ત થઈ જાય છે. જીનલે ચોરી ભિક્ષા ભાઈ, જે ચોરી કરી અને ખાય છે અને કામ કરવામાં સમર્થ હોવા છતાં પણ ભિક્ષા માગીને ખાય છે, તેઓ બંને ડૂબેલા છે. તેઓ તેમના ભાવબંધોને હર્યું ફર્યું કરે છે. ચોરી અને ભિક્ષા કોઈ કમાણી નથી. જીવનમાં પહેલી જરૂરિયાત અન્નની છે. એક સમ્રાટ, એક પદુમપતિ શેઠ ભૂખથી તડપડતા હતા. તો તેને તેમનું સ્વસ્થ આપીને એક રોટલો મેળવવા માંગશે. એટલા માટે અન્ન પેદા કરનાર કૃષક કે ખેડૂતનું સૌથી વધુ મહત્ત્વ છે. કૃષક એટલે કે કર્ષક ખેંચનાર, એટલે કે ખેતર અને બીમાંથી ખેંચીને અનાજ પેદા કરનારને કૃષક કહે છે. અનાજ એ પહેલી જરૂરિયાત છે ને, જેનો કોઈ અસ્વીકાર ન કરી શકે. એના વિના જીવન ચાલી પણ ન શકે. એટલા માટે કૃષક વિષ્ણુ ભગવાન છે, જગત પાલક છે. તે જ ઉપાર્જન કરે છે. ત્યારબાદ ખાણો તથા કારખાનાઓમાંથી કર્ષણ કરી ખેંચી અને વસ્તુઓ પરિપક્વ તથા ઉપયોગી બનાવી સમાજને આપનાર પણ કૃષક જ છે. પૂની સંપત્તિ ઓ પતિ કો ધાવે, સો બિરલા સંસાર લે આવે. જે લોકો વારંવાર સંસારના ધન દોલત
તથા સ્વામિત્વ માટે દોડ્યા જ કરે છે, તેનું ધ્યાન કરે છે, તેના માટે ખરું ખોટું બધું કાર્ય કરે છે. તેઓ તેની જ વાસનાઓમાં બંધાઈને આજે તો ભટકે છે. આગળ પણ તેઓને તે વાસનાઓ સંસારમાં ભટકાવશે જ. કેટલાક વિમોહિત લોકો ધનને જીવન નિર્વાહની વસ્તુ ન સમજતા તેને વિલાસ, મર્યાદા અને સ્વભાવિમાનની વસ્તુ સમજે છે. આવા લોકો ધન માટે પાપ પણ કરે છે. લોકો ધન માટે માતા પિતાનું ગળું પણ દબાવી દે છે, ગુરુને મારે છે, ભાઈનો અધિકાર પણ છીનવી લે છે અને ગમે તેની રીતે બીજાને પણ છેતરે છે. પતિ, શાખ, પ્રતિષ્ઠા, મર્યાદા, સ્વામીપણા, માલિકપણા માટે જૂઠું, ચાલાકી, દગો વગેરેનું તાંડવ રાજકારણીઓમાં ખુલ્લી રીતે જોઈ શકાય છે. મિલકત, સ્વામિત્વ, માલિકપણા માટે લોકો ગમે તે પાપ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. બીજાને તેમના પદ પરથી હટાવીને પોતે ખુરશી પર આવવા માટે કહેવાતા રાજનેતા સાંપ્રદાયિક ભાવના ભડકાવીને તોફાનો પણ કરાવે છે. નિર્દોષોની હત્યા કરાવે છે. વિદેશ એજન્ટો સાથે મળી જાય છે અને કોણ જાણે કેવા કેવા પાપો કરવા માટે તૈયાર રહે છે. આજ મિલકત અને સ્વામિત્વના મોહમાં કહેવાતા સાધુ, ગાદી અને મહંતપણા માટે પણ કેસ લડે છે, હત્યા કરાવે છે તથા બધા પાપ પણ કરે છે. જે આટલા અભદ્ર ન હોય તેઓ આવા જનધન્ય કામો તો નથી કરતા, પરંતુ તેમના ધન તથા ગાદીની મર્યાદાના અહંકારમાં તેઓ રાત દિવસ ડૂબેલા રહે છે. વિરલા વિવેકવાન સંતો આના મદમોહથી દૂર પોતાના તથા સમાજના કલ્યાણ કાર્યમાં જ રહે છે. એટલા માટે આ મિલકત, મર્યાદા તથા સ્વામિત્વનો મોહ જીવને બધા પાપ કરાવે છે અને તેને લોકો પરલોકમાં ભટકાવે છે. આ મનનું સંસાર વૃક્ષ જીવનને વારંવાર જગતરૂપી નગરમાં લાવી અને ભટકાવ્યા જ કરે છે. સંસારમાં ભટકવાનું કારણ સંસારની અહંતા મમતા જ છે. झूठ झूठा के डारू मिथ्या यह संसार. संसार झूठो छे, खोटो छे, मिथ्या छे, एने छोड़ी दो. શું ખરેખર સંસાર ખોટો તથા મિથ્યા છે? આ પ્રશ્ન છે. શું આ ભૂમંડળ, ચંદ્ર, સૂર્ય, તારાઓ બધા ખોટા છે? જવાબ એ છે કે ભૌતિક સત્તા પોતાનામાં સત્ય છે. આ બધા મિથ્યા અને ખોટા નથી, પરંતુ આપણા પોતાના માનેલા પ્રાણી, પદાર્થ, પદ, મર્યાદા, નામ રૂપ પાણીના પરપોટાની જેમ મટી જશે. પરંતુ જ્યાં સુધી તેમનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી પણ સત્ય છે. આપણું શરીર એક દિવસ નહીં રહે, એની કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી સત્યવત જ છે. એટલા માટે એનો વ્યવહાર સત્યને રીતે કરવો જ પડશે. જો ભૂખ, તરસ લાગી હોય અને આપણે સાથીઓ પાસે ભોજન પાણી માગી રહ્યા હોય અને તેઓ આપણને કહે કે શરીર તો ખોટું છે, એક દિવસ એ તો નહીં રહે, તો પછી ભોજન પાણીની શી જરૂર છે? તો એ વાત સાંભળીને આપણને ખરાબ લાગશે. અરે ભાઈ, જ્યારે શરીર નાશ પામશે ત્યારે તે વખતે બધી રીતે ખોટું જ હશે, પણ આજે તો સત્ય છે.
ભૂખ સરસ પ્રત્યક્ષ પીડિત કરી રહ્યા છે. અત્યારે તો ભોજન પાણી જોઈએ જ. મરી ગયા પછી આપણો માનેલો પૂરેપૂરો વ્યવહાર આપણા માટે મિથ્યા થઈ જાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી તો તે એકદમ સત્ય જ છે. તેની અવહેલના સંભાવના નથી. તો સદગુરુ કહે છે કે તેને એકદમ ખોટો અને મિથ્યા માની તેને છોડી દેવાનું શા માટે કીધું? એટલે સદગુરુએ સ્વયં આનો જવાબ આગળની પંક્તિમાં આપ્યો છે. તે હી કારણ મેં કહેતો હો જાતે હોય ઉબાર. હું એને ખોટો અને મિથ્યા સમજી એટલે છોડી દેવા માટે જ કહું છું, જેનાથી તારો ઉદ્ધાર થાય. તમે સંસારના બંધનો છૂટી ગયા છે. આપણને જે કાંઈ મળ્યું છે અને તેટલો જેટલો વ્યવહાર છે બધું જ એક દિવસ છૂટી જવાનું છે. આજકાલમાં આંખો મીચાઈ જશે તો આપણો અને એનો વ્યવહાર સહેજ પણ નહીં રહે. આપણે એ બધાને સહેજ પણ નહીં જાણીએ. થોડા સમય માટે શરીર સત્ય છે, પરંતુ આજકાલમાં નાશ થઈ જવાથી કાયમ માટે અસત્ય થઈ જશે. આ રીતે આની સત્યક્ષા ક્ષણિક છે અને અસત્ય અનંત છે. એટલા માટે આના મોહને આપણે છોડી દેવાનો છે. જ્યારે આપણે આને અંતે જૂઠો સમજશું ત્યારે મોહ છૂટશે. ઘણી સાવધાનીપૂર્વક અહીં આપણે સંસાર માટે ખોટો અને મિથ્યાનો અર્થ કરવો પડશે. અહીં આદિ શંકરાચાર્યના મત મુજબ સંસારને મિથ્યા તથા આકાશ પુષ્વત અસત્ય નથી માનવામાં આવ્યો. સદગુરુનો એ મત નથી કે સંસાર ત્રણેય કાળમાં નથી. હકીકતમાં સંસાર પોતાના ક્ષેત્રમાં નિત્ય છે. તે પરિવર્તનશીલ છે. જીવથી તદ્દન અલગ છે. જીવમાં જડ ત્રણેય કાળમાં મિથ્યા છે. ચેતનની પોતાની સત્તા બિલકુલ અલગ છે. મારા ચેતન સ્વરૂપમાં જડ સત્તા ત્રણેય કાળમાં નથી. એટલા માટે વિવેક દ્વારા આપણે જડ સત્તાનો અસ્વીકાર કરીને પોતાના ચેતન સ્વરૂપમાં સ્થિત થવું આ જ શાંતિનો રસ્તો છે.